शब्द धन गुरु नानक देव जी का बख्शिश किया होया सुरताल दे 7वें घर के अंदर गायन करने का हुक्म है। वस्तु निर्देशक मंगलाचरण। एक ओंकार, एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्व का प्रकाशक सत चित आनंद सच्चिदानंद सत स्वरूप चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप सच्चे सतगुर की किरपा दे नाल अद्वितीय ब्रह्म की प्राप्ति हुंदी है जी। जोग ना खिंथा जोग ना डंडा जोग ना भस्म चढ़ाइया। मनुखी सुभाव कुदरती तौर पर इस तरह का है, जदों इसनूं कुछ कोई समझाने के लिए आखे ते अंदर ना बड़ा गुस्सा लगता है। मनुखी सुभाव है जिहड़ा एक कुदरती तौर पर इस तरह का बनिया होया है। जे किसी नूं चंगी गल भी आखीए तो उसनूं गुस्सा जरूर लगेगा, भावें वो उस गुस्से नूं अंदर पी लवे, भावें बोल के मूँह दे नाल बाहर कढ़ लवे, गुस्सा जरूर लगेगा। जे उसनूं गुस्सा नहीं लगता तो फिर वो संत स्वरूप हो गया है, शांतमय हो गया, अंदर शांति बनी हुई है। धन गुरु नानक देव जी सच्चे सतगुर का यह पावन पवित्र शब्द इत्थे जाच दस रहा है उस प्रभु परमात्मा दे विच जुड़न दी। योग का अर्थ हुंदा है जुड़ना। योग जोड़ नूं आख्या जाता है तो जुड़ना असी उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल। मछंदरनाथ ते गोरखनाथ ये शिव जी की उत्पत्ति है। इन्हों इस तरह योग पंथ के मुखी मन्निया गया है, गुरु मन्निया गया है। इन्होंने कुछ मर्यादा कायम कीतियां सन भी इस मर्यादा दे विच जीवन नूं जे जिया जावे तो सुखां की प्राप्ति हुंदी है। उस मर्यादा नूं असी ब्रह्म रूप दे विच तां धारण कर लिया पर अंतर रूप दे विच धारण नहीं किया, जिस करके धन गुरु नानक देव जी सच्चे सतगुर ने फिर ये दसिया भी जो ब्रह्म क्रिया है बाहरी रूप दे नाल जो धारण किया है उस दे नाल मुक्ति नहीं हुंदी, क्योंकि प्रभु परमात्मा की प्राप्ति जिहड़ी शरीर का विषय नहीं हैगा, ये मन का विषय है। शरीर का कोई संबंध ही नहीं, जितना भी संबंध है वो मन का है। हुण बाहरी चेन चक्कर सन जिहड़े वो धार्मिक चेन चक्कर ये सन जोग न खिंथा। खिंथा कहते ने गोदड़ी नूं, जिवें आपां बाणा पा के रखते हैं इवें वो गोदड़ी पा के रखते हैं ते हत्थ दे विच एक डंडा रखते हैं ते शरीर ते भस्म भी चढ़ाउंदे ने। भाव इस पावन शब्द दे विच वो सारियां क्रियावां दसियां जाणगियां जो योगी लोग करते हैं ते गुरु महाराज जी रहमत करते हैं। ये बाहरी क्रिया करन दे नाल उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति है जिहड़ी वो नहीं हो सकती, भाव तुसीं उहदे विच जुड़े हुए नहीं हो सकते। जिवें वेखो आपां श्री साहिब धारण करते हैं, जदों ये गात्रे च हुंदी है इनू आख्या जाता है किरपान। ये दो शब्दों तो बनया है, किरपा ते आन। जे तां असी इनू दो थावां ते वरतदे हां फिर तां ये किरपान है, जे इनू असी तीजी थां ते वरतदे हां ते फिर ये किरपान नहीं हैगी, फिर ये छुरी है जां जुल्म करने वाला कोई होर हथियार है। हुण वो दो थावां किहड़ियां ने जिन्हां तो इसका नाम पिया किरपान, किरपा ते आन। जदों किसी ते किरपा करनी होवे उदों इसनूं वरतना है। हुण किरपा किवें करनी है, कोई जालम है तो वह किसी गरीब के उत्ते जुल्म कर रहा है, साडा उहदे विच कोई भी लालच नहीं, असी उहनूं रखिया जो करनी है ना किसी लालच नाल नहीं करनी, सिर्फ उहदे ते किरपा करनी। जिथे लालच आ गया उत्थे किरपा नहीं, ये ध्यान रखियो। मैं एक बारी फिर
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਪਲੱਸ ਆਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਣ। ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਟਿਵ ਹੈ। ਪੋਜੀਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਣ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਤਲਵਾਰ, ਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਲ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਧਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਵਿਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਝੱਛ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਵਸਤਰ ਨੇ ਨਾ ਬਾਣੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਝ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡੇ। ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਥਾ ਪਕੜੀਏ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ ਏ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੋਗ ਨਹੀਂ। ਖਿੰਥਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਆਹ ਨੂੰ, ਸੁਆਹ ਦੇ ਚੜਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮਟਾਇਆ, ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਆ। ਤੇ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਰੂੜ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਮੁੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਿਆ। ਮਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ
ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਗੀ ਵਾਈਏ, ਵਾਈਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੰਗੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਆਖੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਸਿੰਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਧੁਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਆ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਿਰਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਮਹਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਅੰਜਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਢੰਗ। ਜੋਗ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲਾ ਖਿੰਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਡੰਡਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਸਮ ਚੜਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਖ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ, ਮੂੰਡ ਮਡਾਏ, ਸਿਰ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਾਰਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਕਾਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਇਸ ਕਾਲਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਸ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭੂਤਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਢੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪ ਦੀ ਕੱਢ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਭਾਵ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹਾ ਮਨੋ ਕੁਸੁਦ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਕੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਰੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਯੋਗ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਫਰਕ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ। ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚੇ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਈਆ 200 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤਾੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੀਂਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਗਈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੰਤਜਲੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਆਸਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਨ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇ, ਮਨ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਮਨ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਫਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਫਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਲ ਧੁੱਪੇ ਵੇ, ਫਲ ਛਾਵੇਂ ਵੇ, ਫਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਸ ਭਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਸ ਦਸੰਤਰ ਭਵਿਆ, ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਨ ਨੇ ਜੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਲ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਸ ਦਸੰਤਰ ਭਵੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਜਨ ਵਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਆ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਆ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਖ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾ ਸਹਿਸਾ ਟੂਟੈ, ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਖਵਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਟੂਟੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭੇਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ,
ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਹਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੜਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਜੀ ਆਖੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸੀਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੁਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਖੂਗਾ ਵੱਡੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ 5 ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਰਾਤਨ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਸਾਨੂੰ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੂ ਭੋਗ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਸਹਸਾ ਟੂਟੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਰੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਸਹਿਸੇ ਜਿਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਯਮ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਭਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਹਿਸੇ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਾਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਉਲਟ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਟੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਏ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਧਾਵਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੌੜਨਾ। ਧਾਵਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੌੜਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਨਾ ਧਾਵਤ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਧਾਮਣੀ। ਇਹ ਧਾਮਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿਮਚਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਤਨ ਕੰਬਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਧਾਮਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਣ ਕੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਮਨ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਧਾਵਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਾਮਣੀ। ਇਹ ਧਾਤੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਬ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਬਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੈਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਵਤ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਕੌਲਾ ਲੈ ਲਓ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਾ ਚਿਮਚਾ ਜਾਂ ਕੜਛੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਕੰਪਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਬਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਬਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਬਣੋਂ ਹਟੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਬੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਮਨ ਦੀ ਧਾਵਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਡੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਟੁੱਟੇ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਜਰ ਝਰੈ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲਾਗੈ, ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਆ। ਨਿਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਝਰਨਾ। ਨਿਚਰ ਝਰੇ, ਨਿਚਰ ਨਹੀਂ, ਝਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਝਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਝੜਨਾ। ਹੁਣ ਝੜਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਰਸ ਨਹੀਂ ਝੜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਝਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਝਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਝਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜੇਗੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੇਗਾ। ਨਿਝਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਚਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਅਜਰ ਜਰੇ, ਅਚਰ ਚਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਨਾ, ਅਚਰ ਚਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਰਨਾ, ਤੇ ਅਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਰਨਾ। ਅਚਰ ਚਰੇ, ਨਾ ਚਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਝੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਰ ਝਾੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਝਾੜ ਲਵੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਭਜਾਈ ਫਿਰੇਗਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਝਰੇਗਾ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਝਰੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਰੁਕੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਨਿਚਰ ਝਰੇ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲਾਗੇ। ਧੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਨਿਚਰ ਝਰੇ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲਾਗੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇਗਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਟੂਟੇ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਧਾਮਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਭੱਜਣਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਕੰਬਣਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਭਾਈ ਕੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਦੇ ਨੇ ਕੌਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਜੇ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੋਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੋਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਲਾ ਤਾਂ ਕੰਬੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਾਮ ਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਮਨ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੁਨ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਝਰੇਗਾ। ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਆ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਆ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਆ। ਨਾਨਕ ਜੀਵਤੇ ਅਮਰ ਰਹੀਆ, ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਈਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਧੋਪਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਲ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਤੇ ਨਿੰਦਕ ਰਾਖੀਏ ਪਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰ ਰਹੀਏ,
ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਚੰਗਾ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹੀ ਰੱਖਣੀ, ਉੱਥੇ ਚੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਕੌਣ ਜਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨਾ। ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਜੇ ਵਾਜੋ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ। ਵਜਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵਾਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਜਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਾਜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਨਾ। ਵਜਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਹੀ ਵੱਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੋਰੀ ਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਜੇ ਬਾਜੋ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿੰਘੀ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ। ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਅਣਹਦ ਧੁਨ ਚੱਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਉ ਪਾਈਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਖ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਨਾਨਕ